have Coach Rumesh Ratnayaka to take your questions. I can see Sadi Tawfiq raising your hand. Please go ahead. Hi, Rumesh. Hi, Sadi. Hi. This with no warm-up games scheduled for this tour, how well prepared is Sri Lanka taking on the T20 World Cup champions on their own home turf? Yeah, well, first we have to realize we are taking the champions on, and there are things have changed, and there are no warm-up games like what we used to envisage in previous tours. But saying that, Sadi, I believe that with the preparation we have had, we have maximized with the little bit we have had. So I'm not trying to give that as an excuse, and I will not give that as an excuse. We've had very little, but that is sufficient for our guys to just go ahead and do things. David Veerasinghe. Coach, now that Kusal Mendes is out for, can we know the duration of which he will not be a part of the series, and who will be the gloveman for Sri Lanka, and have you all decided on the opener? Yeah, well, we've decided on all what you have said, but first I'll answer the first one which you asked. Kusal's 7th-day test will be done on Sunday, so we'll sort of know whether if he shows a negative, then we'll do a second negative PCR on Monday, and hopefully he'll be okay for the 15th match. But Sunday match is not a real. Well, it won't be a reality. 15th might be pushing, but certainly, well, if there are negative reports, we will certainly have him for the 18th and the 20th. And answering your second question, the gloveman will be Chandima, and yeah, the opening slots and all that. I cannot discuss it at this time because those can be tactical situations which we might come into. So I may not discuss that. Ranjika, you can go ahead with your question, please. Yes, coach. Now we have some new players in the squad, and I'm just thinking whether you'll be experimenting with those players, but also it's a chance for the team to know the conditions in Australia, especially leading up to the World Cup. So, will you be experimenting with these new players, or you'll be sticking to the main players? Yeah, well, as you asked the first question, when Sadi asked the first one, where we are playing the champions, so we have to play the best team possible. But whatever we have here is the best we have. So we will play the tried and tested first, rather than experimenting. That's a word which you used. But whoever comes in as a fully fledged player. But we will go with the more experienced players. So we were looking at injuries and things like that. But when they are okay, we will play the best team possible. Sachin Piris. රුමේෂ් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු විදියට කණ්ඩායම ඉන්න සූදානම් සහ කණ්ඩායමේ කොයි වගේ සැලසුමක්ද තියෙන්නේ කියලා ඔබ පුහුණුකරු විදියට හිතන්නේ? මොකද ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම දැනටමත් ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේයින් 11 එක දාලා තියෙන ෆස්ට් මැච් එකට. මේ අපි ඩිස්කස් කරලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මට පුළුවන් කියලා මෙතන අපේ ටීම් එක කියන්න. එනත් අපේ කණ්ඩායම මම හිතන්නේ හොඳට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. අපිට ටිකයි තිබුණේ අර මං සාඩිට ආන්සර් කෙරුවා වගේ අපේ ඒ ටිකෙන් අපි හොඳට කෙරුවා. මොකද මම ටිකයි කියන්නේ අපි ආපුවම වැස්සා. ඉතින් ෆස්ට් ඩේ අපි එළිය කෙරුවේ නැහැ. ගියා ඉන්ඩෝ එකට. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඩේ අපි කරගෙන යද්දි ටිකක් වැස්සා. එනත් ඒවා මම එක්ස්කියුසස් හැටියට දෙන්නේ නැහැ. ඒවා මම එක්ස්කියුසස් හැටියට දෙන්නේ නැහැ. එනත් මම හිතනවා දැන් හුඟක් අය හිතන්න ඉඩ තියෙනවා අපි බෝල 200ක් ගහන්න ඕනි කියලා හොඳට බැට්ස්මන් කෙනෙක් මෙයා වෙන්න. ඇත්තක් තියෙනවා ඒකේ. ඒක ඇත්ත. ඒ වුණත් ඒත් එක්ක මම කියන්න ආසයි ඒ ඇත්තේ නැත්තකුත් තියෙනවා. මොකද මම හිතනවා අපි බෝල 20ක් ගහලා සෙට් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. දැන් කාලේ හැටියට හුඟක් වෙලාවට අපිට කරන්න වෙන්නේ ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මානසිකව අපි එතන ඉන්නවා නම් මම හිතන්නේ අපිට ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්
හුඟක් හොඳට. ඉතින් මම බලන්නේ හැම එක්කෙනාම ලෑස්ති කරන්න මානසිකව mental strength කියන්නේ අපි ඒකටයි. ඉතින් මානසිකව ඒගොල්ලන් preparedද? ඔයා ඇහුවොත් මගෙන් දෙයක් ඒගොල්ලන් දැන් preparedද? ඔව් ඒගොල්ලන් prepared ගිහිල්ලා හෙට ඒගොල්ලන් එක සෙල්ලම් කරන්න. Sadhu, you can go ahead. Rumesh, do you think this series will be a battle between the two wrist spinners, Hasaranga versus Zampa? Well, good question. Well, there's Zampa, there's Jeffrey Ferris also. So in the coming matches, we don't know. Well, it will be a good contest. Well, Asranga, as we all know, that he's #1 in the world, and but that's only for that moment. But we have to keep on performing. He has to keep on performing. Zampa will have to keep on performing. But I don't think it depends on just two people. I think it depends on everybody. It depends on 22 numbers at the end of the day. Sachin, you can ask your next one. රුමේෂ කණ්ඩායමත් එක ලසිත් මාලින් එකතු වෙලා පුහුණුකරුවෙක් විදිහට වැඩ කටයුතු කරා. මොකද හිතෙන්නේ ඒ වගේ අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වගේ පුහුණු සැසිවලට සහභාගී වීම ගැන පුහුණුකරු විදිහට? මම හිතන්නේ එයා මේ ගහද්දී වුණත් එයා හුඟක් දේවල් මානසික දේවල් ගෙනාවා, ටැක්ටිකල් දේවල් අරන් ආවා. ඉතින් ඒ වගේම එයා කණ්ඩායමේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලත් එක්ක in particular ඒගොල්ලන් එක්ක හුඟක් දුරට ඒ ඇන්ගල් එක අරන් එනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ඇන්ගල් එක හුඟක් දුරට හරියයි කියලා. ওই හරි සරල කළා එයා දේවල් පෙන්නනවා. ඉතින් ළමයිනුත් ආසාවෙන් දේවල් කරනවා එයාත් එක්ක. ඉතින් අන්තිමට අපිට පේන්න ඕනේ අර අවුට්කම් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඒව වලින් වෙන්න තියෙන අවුට්කම් එක. ඉතින් ඒකත් එයා හරි සරල කළා මේගොල්ලන්ට පෙන්නලා තිනවා. එච්චරයි අපිට ඕනේ. ඉතින් ඒ වැනි දේවල් කිරීමෙන් මොකද්ද වෙන්න තියෙන අවුට්කම් එක ඒක ලබා දෙන්නයි ඒක ලබා ගන්නයි අපි හදන්නේ. Ranjika, you can ask your second question. Ranjika. Rumesh, you mentioned that it was raining when you first arrived and you couldn't even practice properly. But are you expecting the weather to stay the same? Like there will be showers on and off, and how are the pitches? What do you expect from the pitches? Is it going to be high scoring games or pace friendly, or how do you expect that? Yeah, well, we practiced only once at the SCG, and that was today. So today is the day before the match. So we got only 2.5 hours of practices. So it's a player's day today. And well, as you know, when you come to Australia, you expect good bouncy tracks. And yeah, even though Sydney is a pace-friendly pitch, things have changed. Things can change. And we are sort of adaptable to anything, really. So hopefully, whatever the wicket is, our players will be up to it. So that's my wish. That's my preparation for them, whether it's mentally or physically. They have to be prepared to take on the best in the world and on whatever wicket. So it is on both sides, isn't it? So the preparation we have had is very little, but that suffices. That suffices for us, and we will go with that. How was the weather like? Chamila, you can ask. Ranjika, I'll come back to you, please. Yeah, okay. Sorry. Rumesh, අපි දැන් ඔස්ට්‍රේලියාවල සෙල්ලම් කරද්දී අපි තමයි වැඩිපුරම දිනලා තියෙන ඔස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක ගහලා කියන්නේ 5-4 අනුපාතයට අපි ඉන්නේ ඉස්සරහා. මේක කොයි වගේ මානසික වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කොතරම් වාසියක් වෙයිද හෙටින් ආරම්භන තරඟාවක් කියන. ඔව් ඒ වෙලා තියෙන්නේ ඉස්සරනේ ඒක උනේ ඒක අන්තිමට උනේ මම හිතන්නේ අපි ඒගොල්ලන් එක්ක සෙල්ලම් කළා මම හිතන්නේ 2017 අපි දින්න 2-1 ඒක ගැන නේද ඔයා කියන්නේ. ඒකද අන්තිම සැරේට අපි ඒගොල්ලන් එක්ක දින්නේ. ඉතින් ඒ අනුපාතය අනුව මම හිතන්නේ අපිට එහෙම ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් නැහැ. මොකද දැන් ඒගොල්ලන් එන්නේ වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ස්ලා හැටියට. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි අපිට. මොකද ඒ ඔය අනුපාතද ඔය percentagesද ඒව ගණන් ගන්නෑ හෙට අපි දෙගොල්ලෝ හම්බුනාම.
අපි ගණන් ගන්නේ ඒ වෙලාවේ ඒ මොහොතේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ ඒ මොහොත දිනන්නයි. ඒ මොහොතවල තියෙයි අපිට 122ක්. හරි 240ක් තියෙනවා මොහොතවල. ඒ මොහොතවල කීපයක් දින්නොත් තමයි අපේ chance එක වැඩි කරගන්නේ. අපි match එක දිනන්නේ. ඉතින් අපි ඒ ප්‍රතිශතය වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඒකයි අපි ඔක්කොම හිතාගෙන ඉන්නේ කතා කරන්නෙත් ඒ ගැන. ඉතින් අපි හිතනවා ඒක වැඩි කරගෙන අපි හොඳට කරයි කියලා හිත. Sadhu, you can ask. Rumesh, what is it that Sri Lanka has to do out of the box to beat a team like Australia in Australia? That's a good question. Now, we have to do something out of the box. Of course, fundamentally, we have to stick to our sort of belief as of what we could do strongly. So we have to know what our strengths are, and we have to play according to our strengths. Well, out of the box, well, I cannot answer you anything out of the box, but we have to sort of back ourselves and back our strengths and be confident to do what we need to be doing at that very moment. Vidhu, you can ask. කෝච් ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් අතරේ මැතිව් වේඩ් තමයි වමත් පිතිකරුවෙක්ට ඉන්නේ ඔහු විතරයි. එතකොට අපේ කණ්ඩායමේ වමත් පන්දු යවන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා බිනුර සහ ප්‍රවීන්. මේ වමත් පන්දු යවන්න කොයි විදිහටද මේ තරගාවලිය තුලදී යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? දැන් බිනුර ගත්තොත් එයා ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්. අපි දන්නවා ඒගොල්ලන්ට ඉන්නේ එක්කෙනයි කියලා. ඒ වුණත් ඒගා එන්න ඉඩ තියෙනවා. පස්සේ ඒගා ගැහැවුවොත් ඉතින් ගහනවා කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් මම දන්නේ. ඉතින් ඒ වුණත් දැන් ප්‍රවීන් කියන්නේ ස්පිනර් කෙනෙක්. ඉතින් හේම් පිටින් වෙනස් බිනුරත් එක කම්පෙයාර් කරද්දි එක්කෙනෙක්ගෙන් කියලා අපිට මේවා වෙන්න බෑ. ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න බෑ. අපි මේ හැම ඉතින් ඒ එක නමක් ගෙනාවේ. අපි මේ 7 දෙනා 8 දෙනා ගැනම අපි සෝදිසියෙන් ඉන්නේ. අපි ප්‍රිපෙයාර් වෙලා තියෙන්නේ. මාලිංගයි පියාලුයි ඒ දෙගොල්ලටම ඒ 8 දෙනාටම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. බෝලර්ස්ලව ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. Anushka Ravinder. රෝෂේ දැන් අපි දන්නවා මේ BBL තරඟාවලියේ බිග් බෑෂ් ලීග් එකේ වැඩිම ලකුණුලාභියත් මෙම ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට ඇතුල් කරලා තියෙනවා බෙන් මැක්ඩර්මට්. ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනයක් කරලා තිබෙනවද වැඩිපුර? අපි දැක්කා එයාගේ හුඟක් ඉනිංස්. මම පර්සනලි දැක්ක. ඒත් එක්කම අපිට ඇනලිස්ට් ගෙනුත් හම්බ වෙනවා හුඟක් දේවල්. ඒ කියන්නේ මොනවද ස්ට්‍රෙන්ත්ස් මොනවද වීක්නසස් කොතනද හොඳ කොතනද බෝල් කරන්න හොඳ අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මොකද්ද අපි දාලා මොනවද බ්ලොක් කරන්නේ දේවල්. ඉතින් එවැනි දේවල් කතා වෙලා තියෙන්නේ. වෙනසක් නැහැ. මේ එයා තවත් කෙනෙක් අපිට අභියෝගයක් අරන් එන. ඉතින් අපිට අභියෝග අරන් එන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්නුත් හිතන්න ඉඩ තියෙනවා අපේ පැත්තෙනුත් එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ හැමෝටම ලෑස් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් දැන් හෙට දැන් එක්සිකියුෂන් එක තමයි අපෙන් හරියට වෙන්න තියෙන්නේ. හරි මොහොතේ හරි තැන හරි වෙලාවට ඒ බෝලේ දාන්න පුළුවන්ද? ඒ බෝලේ දිනන්න පුළුවන්ද? එවැනි දෙයක් තමයි හෙට අපේ බෝලර්ස්ලාගෙන් වෙන්න තියෙන්නේ. You can ask. Somebody asked me about the weather, isn't it? The weather. Yeah, well, you can ask. Yeah, you can can I answer. answer that? Yes. Yeah. Okay. The weather was, well, the day before I came. Well, I came 3 days after. So the day before I came, it was raining. So that was our first practice session, and we had to go indoors. After that, it interrupted. The day after I came, when I went, it interrupted, and we missed out on about 7 hours, 45 minutes of practices. So the forecast says rain. We are even prepared for that. So those are things which you can't sort of control. So we would like to control what we could control and just leave it as it is and be prepared for that. I'll take another 2 more questions. First one Viduranga, then second one Anushka. Two more questions. So go ahead, Vidhu. කෝච්
දැන් මේ PCR එකක් පොසිටිව් වුණාට පස්සේ ක්‍රීඩකයෙක්ව ආපහු තරගයකට සූදානම් කිරීම දක්වා ක්‍රියාපටිපාටිය කොහොමද චුට්ටක් වෙන්නේ කියලා අපිට විස්තර කළොත් කොච්චර දින ගණනක් යනවද මොන වගේ දේවල්ද ඊට පස්සේ පරීක්ෂා කරන්න කියන එක පිළිබඳව මම ડોක්ටර් කෙනෙක් නෙවෙයි එහෙනම් මං කියන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ දැන් එයාගේ නෙගටිව් වුණාන් පස්සේද ඔයා අහන්නේ? නෑ දැන් PCR එකක් පොසිටිව් වුණාට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ ඊට පස්සේ කොච්චර දවස් ගානකට පාරක්ද මේක බලන්නේ සහ නෙගටිව් වුණාට පස්සේ කොහොමද එයාව The protocol. දවස් 7කින් පස්සේ නෙගටිව්ද කියලා බලනවා. ඉතින් දවස් 7 වෙන්නේ දැන් කුසල්ව අපි එක්සැම්පල් එකක් හැටියට අරගත්තොත් එයාගේ දවස් 7 වෙන්නේ මේ ඉරිදා. හරි? එතකොට ඒකෙන් නෙගටිව්ස් දෙකක් ආවොත් ඉරිදා බලනවා අපි. එදා හැන්දෑවේ නෙගටිව් වුණොත් ඊට පස්සේ අනිත් දවසෙත් බලනවා. ඊට පස්සේ එයා නෙගටිව් නම් ඒ කියන්නේ එයා කන්ෆර්ම්. ඉතින් මම හිතන්නේ එහෙමයි වුණත් මම හිතන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් ඒක ඇහුවනම් තමයි හුඟක් හොඳ. මොකද කොවිඩ් ගැන මගේ මේක හරි ටිකයි. මොකද මට දෙපාරක් හැදලා තිනවා දැන්. ඉතින් ඒ නිසා Danushka Veras. Danushka. රමසේ මොන වගේ සංයුතියක් එක්කද හෙට තරගයට ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම තනතිරුව පරීක්ෂා කරන්න අවස්ථාවක් උදා වුණාද අද දවසේ? ඔව් තනතිරුවේ ඉතින් අපේ තනතිරුවට වඩා නම් ග්‍රාස් තියෙනවා. මේ හුඟක් තනකොළ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න හොඳ නෑ අපි. ඉතින් ග්‍රාස් තිබුණාට මේ ග්‍රාස් එක වෙනස්. ඉතින් බවුන්ස් තියෙන ඉඩ තියෙනවා. ඒක හිමින් එන්න ඉඩ තියෙනවා. අපිට මැද හම්බුණාද සෙල්ලම් කරන්න? ඒක ඒ වගේම වෙන්න පුළුවන් අපිට හෙට හම්බ වෙන විකට් එක. ඉතින් මම හිතනවා ඒක අපි ප්‍රශ්නයක් කරගන්න හොඳ නැහැ. නත් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ලෑස්ති වීම ටිකයි හම්බුනේ. උනත් ඒ ඇති අපිට හෙට මැච් එකට යන්න ගිහිල්ලා මේකලන් එක්ක පොද තරගයක් ඇති කරගන්න. I have another 2 minutes to conclude this briefing. Anybody who did not ask the questions, just give us a Danushka, give me a second. Anybody who wants to ask a question? The ones who haven't asked? Okay, final question, Danushka can take. මං ඇහුව කලිනුත් මේ මොන වගේ සංයුතියක් එක්කද හෙට තරගයට යන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා පිතිකරුවා සංයුතියක් කියන්නේ ඔයා කියන්න හදන්නේ මොන වගේ කම්බිනේෂන් එක කම්බිනේෂන් එකක් ඒක මට මෙතන කියන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහනේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් තරම් හරි මට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. හොඳම කම්බිනේෂන් එකක් තමයි අපි හෙට අරන් යන්නේ. අපිට තියෙන බෙස්ට්ම කම්බිනේෂන් එක කියන්න පුළුවන් නේ මට. එනත් ඒ ප්ලේස් එක ගන්න එන හැම එක්කෙනාම ඉස්සරහට ඒ ප්ලේස් එක වෙනින් එක්කෙනෙක් ගත්තත් ඒකත් හොඳම කම්බිනේෂන් එක තමයි අපි යන්නේ. So with that, we are going to end this briefing. Thank you very much, Rumesh, for taking part, and also all the best, very best for you and the team, and hoping for the best for the series.